ಬಿಜೆಪಿಯ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ನಗರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಬಂಡಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ವೈ ಸಂಪಂಗಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ದಿವಂಗತ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಟಲ್ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ 99ನೇ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು 10 ಕೆಜಿ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ಮತ್ತು ಕೇಕ್ ಅನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಚರಿಸಿದರು. ಬಿಜೆಪಿಯ ಹಲವು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಜನ್ಮದಿನದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ ಹೊಸ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் அவருடைய 99வது பிறந்த நாள். இது வருஷம் பாரதிய ஜனதா கட்சி சார்பில் வெகு சிறப்பாக கொண்டாடுறோம். இது பாரதிய ஜனதா கட்சி சார்பில் அவர் மாத்திரம் ஏன் பண்ணுறேன்னு சொன்னால், பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆரம்பித்த ஃபவுண்டர் அவர் அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் இல்லைன்னு சொன்னாக்கா இன்னைக்கு பிஜேபி இல்லை. இன்றைக்கி ஒரு ஆலமரம் மாதிரி இன்றைக்கி பாரதிய ஜனதா கட்சி வந்துருக்குன்னு சொன்னாக்கா அது முக்கிய காரணம் அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய். நம்ம இந்தியா திருநாட்டில் இருக்கின்ற ஒட்டுமொத்த எல்லா சமுதாய மக்களும் ஏற்றுக்கக்கூடிய ஒரே தலைவர் அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய். இன்றைக்கி வேர்ல்டுலேயே அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய்ன்னு சொன்னாக்கா தெரியாதவங்க யாரும் இருக்க முடியாது. காரணம் என்னன்னு சொன்னால், அணுகுண்டிய சோதனை நடத்தி உலகத்துக்கு நம்ம இந்தியா யாருன்னு தெரிவித்தது அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய். அது மாத்திரம் இல்லை, இன்றைக்கி எத்தனையோ ஹைவே ரோடு, இன்றைக்கி இந்தியாவில் எவ்வளோ ஹைவே ரோடுக்கு இருக்குதுன்னு சொன்னால் அது அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் தான். சிறந்த பாராளுமன்றவாதி, கிட்டத்தட்ட 8-10 வாட்டி அவர் பாராளுமன்ற மெம்பராக இருக்கிறாரு. எதுவுமே அவருக்காக எதுக்குமே சேர்த்துக்காத, ஒரு திருமணமோ பண்ணிக்காம இந்த நாட்டுக்காக வாழ்ந்த உத்தம தலைவர் அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய். அந்த வாஜ்பாய்க்காக தான் இந்த பிறந்த நாள் வருஷம் பாரதிய ஜனதா கட்சி சார்பில் நாங்கள் சிறப்பாக நடத்துகிறோம். அது இன்னொரு விஷயம் சொன்னால், இது உண்மையான பாரதிய ஜனதா கட்சி, உண்மையான பாரதிய ஜனதா கட்சி மெம்பருங்க, உண்மையான பாரதிய ஜனதா கட்சியோட தலைவர். இங்கே சுயநலம் யாரும் கிடையாது. இப்போது கொஞ்சம் பேர் இருக்கிறது நான் ஓப்பனாக பேசணும், நம்ம தலைவர் கோச்சிக்கூடாது. காரணம் என்னன்னு சொன்னால், எவ்வளோ தலைவருங்கோ அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய், அத்வானிஜி, இது மாதிரி அவங்கெல்லாம் வளர்த்த கட்சி தான் பாரதிய ஜனதா கட்சி. ஆனால் இந்த கோலார் தங்கவயலில் படு மோசமாக போகிறதுக்கு காரணமே அது சில பேர் பார்ட்டியை கெடுத்தது தான் காரணம். உண்மையான விஷயம், யாரும் என்னால் வருத்தப்படக்கூடாது, கோச்சிக்கூடாது. ஆனால் பிஜேபின்னு சொல்லுவான், இன்னொரு கட்சிக்காரன்ட்ட காசு வாங்கிக்குவான், அவனா பிஜேபியா? மாற்று கட்சிக்காரன்கிட்ட காசு வாங்கிட்டு பிஜேபின்னு சொல்கிறவங்க பிஜேபியா? அவர் பிஜேபி துரோகி வேலை நாங்கள் யாரும் பண்ண மாட்டோம். இதை நான் ஏன் சொல்கிறேன்னு சொன்னால், ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ನಂಬ್ತೀರಾ, ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ನಾವು BJP ಪಾರ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿರೋರು, KJPಯಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ BJP ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ. KJP ಇದು ಸತ್ಯ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಬೂತು ದುಡ್ಡು ನಾನು ನೀನು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ, ಬೂತ್ ದುಡ್ಡೇ ಕೊಡೋದು ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು, ಹೊಸಬರೆಲ್ಲ ನೀವು ನಂಬಿಡ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ನಂಬಿಕೆ ಕೆಲಸ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದವ್ರ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಪಾರ್ಟಿನ ಅಡುಮಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಈ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿರೋದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ದುಡ್ಡಿಗೆಲ್ಲ ಆಸೆ ಪಡೋರು ನಾವಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಆಗಾಯಿಂದ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರೋರು ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಈ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ, ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಲೀಡರ್ದ, ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಶಾರ್ಪಾಗಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು.
ಇದು ತುಂಬ ತಿಳಿವಾಗಿದ್ರ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಬಿಡಲ್ಲ. ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಏನಂತ ತೋರಿಸಿಂದ ಹೇಳಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಉತ್ತೇಜಿಸಿದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಎಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಪ್ರತಿ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಮುಖಂಡಗಳನ್ನು ಕರೆದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು 4-6 ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ವರ್ಷವೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರಾದಂಥ ವೆಂಕಟೇಶನವರೇ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಗರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ಸುರೇಶ್ ಅವರೇ, ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರೇ, ಬಾಬಣ್ಣ ಅವರೇ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರೇ, ರಾಜು ಅವರೇ, ಯಶವಂತ್ ಅವರೇ, ಬಾಬು ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಈಗಲೂ ಪಕ್ಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಗಲಿರುಳು ದುಡಿತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಯುವ ನಾಯಕ ವಿಜಯವರು ಮತ್ತು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಾಜಪೇಯಿಯವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇಶ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನರು ವಾಜಪೇಯಿಯವರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾರ್ಥ ಮನೋಭಾವನೆ ಇಲ್ಲದೆ ದೇಶವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ಮಹತ್ವವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತೆ ಇವತ್ತೇನಾದರೂ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗೋದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಣ್ಣು ತುಂಬ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಜಪೇಯಿಯವರ ಶ್ರಮ ಭಾಳಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370ಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕಂತೇಳಿ ಅವತ್ತಿನ ಅವರ ಇದ್ದಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅವತ್ತೇ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವತ್ತು ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಮತ್ತು ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಅಮಿತ್ ಶಾಜಿಯವರು ನಿಂತ ನಿಲುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370ಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ 2 ಸಂವಿಧಾನ, 2 ಬಾವುಟ, 2 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಭಾರತ ದೇಶ ಒಂದೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನವೂ ಒಂದೇ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಬಾವುಟನೂ ಒಂದೇ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರೇ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೂವಾರಿಗಳು ವಾಜಪೇಯಿಯವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡುಗೆ 1-2 ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ 100 ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗಲೂ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಈ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಇಟ್ಟು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಸಿ ನನಗೆ ಈ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿವಾದ ಹೇಳಿಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅಂದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು